గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. జీనోమ్ వ్యాలీలో ఐకోర్ బయోలాజిక్స్ కొత్త యూనిట్ భూమి పూజ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతానికి అక్కడ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. पर्वत इवामि जातिः इन्द्र इव वृत्रहातिष्ठ अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्तु इन्द्रहेणमदीधरतु ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिपुरन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानामन्द्रेशमोर्चन्द्रः नाथेनुर्वागस्मानुपतिष्ठतीतु अजं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु। नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तजोस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलौ लाभस्तेषां जयस्तेषां मुदस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वरस्यामो हवयस्भोजनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वं पदां योगाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। ॐ याः फरणीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रचोदयात्सानां सन्मनोहरः फलं मनोरथवनं पुत्रभोत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शुभं मे स्यात् तच्छान्तिं प्रदक्षमि फलदानगुभोक्तु सम्पूर्णसकलफलप्राप्तिरस्तु। समुद्भूतत्रिनेत्रहरणं वद शिखयाचरितं सर्वं पापं पीडां च मे संवदन्ते सोमेन सह राज्ञः तस्मै करोति ब्राह्मणस्तगूराजन्पारजामतीलेकस्तलेकस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाणाभियन्तुकेतस्तकेतस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाणाभियन्तुकस्वागो अजर्देवज्योतिस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाणाभियन्तु। ॐ ध्रुवन्दे राजा वरुणो ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः। ॐ नोरीरुषोमापराधाः येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृशुमो मोन्द्रचेत्तानमधिराजमन्त्रण्ण सर्वाञ्चन्द्रममुतो हवामहे योगो लिद्धनदिदश्वादित्यः इवन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य गुरुमो हरिवो मेनिनन्त्वा ममाग्नेयपर्चो विहवेश्वस्तु भजन्त्वेन्धारास्तनवं वशेम मह्यन्नमन्दां प्रतिहश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण वृतनादुजेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रः वन्दो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरपापमस्तमह्यं महतः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रवणमाजगन्धां मय्या वीरस्तु मयि देवहूतिः। ॐ अभ्यस्सम्भूतः पृथिव्यैरथाच्चात् विश्वकर्मणः समवर्तताहि तस्य तश्चावतधत्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये अर्जं ब्राह्म्यं जनयन्तः देवा अग्रे ततः ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् सस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्युः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्मिनो व्याप्तम् इष्टं मनीषाणा अमं मनीषाणा सर्वं मनीषाणा ॐ दक्षय्योरावृणीमहे गादो यज्ञाय गादो यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ धनकधारणाय हिरण्यपात्रमधो पूर्णं दधाति मधुविजोधानेति
एकधा ब्रह्मणमुपहरते एकधैव जनमानाजस्तेजो दधाति समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु भुवनस्य यस्पतिर्देवगो सवितारमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो वा बृहस्पतिर्देवाः पान्तुजुरमानं यद्धात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ఎస్ బ్రేకింగ్ లో చూస్తున్నాం. మల్నాడు డ్రగ్స్ పార్టీ కేసులో ఈగల్ టీం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసులో మరో పోలీస్ అధికారి కుమారుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు. సైబరాబాద్ ఏఆర్ డీసీపీ కుమారుడు మోహన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎస్పీ వేణుగోపాలరావు కుమారుడు పాత్ర కూడా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వేణుగోపాల్ కుమారుడు రాహుల్ తేజను ఈగల్ టీం అరెస్ట్ చేసింది. అయితే మల్నాడు రెస్టారెంట్ ఓనర్ సూర్యతో కలిసి రాహుల్ డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేశాడు. నిజామాబాద్ లో గత నెలలో పట్టుబడ్డ డ్రగ్స్ కేసులో సూత్రధారిగా రాహుల్ ఉన్నాడు. రాహుల్, సూర్య, హర్ష కలిసి డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేశారు. బ్రేకింగ్ మల్నాడు డ్రగ్స్ పార్టీ కేసులో ఈగల్ టీం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసులో మరో పోలీస్ అధికారి కుమారుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు. సైబరాబాద్ ఏఆర్ డీసీపీ కుమారుడు మోహన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎస్పీ వేణుగోపాలరావు కుమారుడు పాత్ర కూడా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫో అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ రత్న కుమార్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. రత్న, ఏం జరుగుతోంది? అధికారుల కుమారులు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా స్టన్ అయ్యే విషయం. ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? ఓవరాల్ గా కేసు అప్డేట్స్ ఏంటి రత్న? ఎస్, కొంపల్లిలోని మల్నాడు రెస్టారెంట్ వేదికగా జరుగుతున్నటువంటి డ్రగ్స్ బిజినెస్ ను ఇప్పటికే ఈగల్ టీము బస్ చేసింది. ఇందులో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా వరుసగా అరెస్ట్ చేస్తుంది. దాదాపు 8 మందిని ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇందులో కీలకంగా ఎవరైతే ఈ యొక్క డ్రగ్స్ బిజినెస్ ను నిర్వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సూర్యతో పాటు హర్ష అనేటువంటి వ్యక్తులను ఇప్పటికే రిమాండ్ చేయగా ఇందులో ఒక పోలీసు అధికారి కుమారుడు యొక్క పాత్రను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా సో సైబరాబాద్ ఏఆర్ డీసీపీ కుమారుడు మోహన్ యొక్క పాత్ర మీద ప్రస్తుతం పోలీసులు ఆరా తీస్తూ ఉన్నారు. అతన్ని ఇప్పటికే రిమాండ్ చేసినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. నిన్న అతన్ని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇందులో కీలకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సూర్య అలాగే హర్షతో కలిసి ఇప్పుడు మోహన్ అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా డ్రగ్స్ దందాను చాలా కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతని యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ను కూడా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వీళ్ళతో పాటు అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు ఈగల్ టీం. సో మరోవైపు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక పోలీసు ఆఫీసర్కు సంబంధించిన కుమారుడి యొక్క పాత్రను గుర్తిస్తే ఇప్పుడు మరొక పోలీసు అధికారి యొక్క కుమారుడి పాత్ర కూడా ఇప్పుడు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇందులో మల్నాడు డ్రగ్స్ కేసులో ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎస్పీగా ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల్ కుమారుడు రాహుల్ తేజ యొక్క పాత్రను కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అతన్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అతను పరారీలో ఉన్నట్లు కూడా మనకు సమాచారం అవుతుంది. అయితే వరుసగా పోలీసు అధికారులు ఈ పల్నాడు డ్రగ్స్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా షాక్ గురి చేస్తుంది. ఎందుకంటే తండ్రులందరూ కూడా బాధ్యత కలిగినటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్స్గా, అది కూడా పోలీసు అధికారులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే ఈ యొక్క డ్రగ్స్ కేసుల్లో కుమారుళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండటం అనేది చాలా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసినటువంటి విషయంగా భావించాల్సి ఉంటుంది. సో దీని అంతటి మీద అప్పటికే ఇటు ఈగల్ టీం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. పల్నాడు రెస్టారెంట్ వేదికగా ఇటు సూర్య అనేటువంటి వ్యక్తి, హర్ష అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి అక్కడ డ్రగ్స్ దందాను నిర్వహిస్తూ అనేక మంది నగర వ్యాప్తంగా కావచ్చు, అలాగే సిటీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అనేక ప్రాంతాలకు ఇక్కడ డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తించిన తర్వాత ఈగల్ టీం అక్కడ రైడ్స్ నిర్వహించి వారిని అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించడం జరిగింది. ఇక దర్యాప్తులో భాగంగానే ఇప్పటికు 8 మందిని రిమాండ్ చేసినటువంటి సందర్భంలో వరుసగా ఎవరెవరి పాత్ర ఇందులో ఉంది అనేది కీలకంగా గుర్తిస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే ఈ యొక్క పోలీసు అధికారుల యొక్క కుమారుల యొక్క పాత్ర అనేది గుర్తొస్తుంది. సో ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇందులో రాహుల్ సూర్యతేజ్, మరోవైపు రాహుల్ తేజ్ పాత్ర, అలాగే ఇప్పుడు మోహన్ అనేటువంటి వ్యక్తి, సో వీళ్ళిద్దరూ పాత్ర అనేది కూడా ప్రస్తుతం కీలకంగా మారినటువంటి నేపథ్యంలోనే ఇప్పటికే మోహన్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. మరోవైపున మరో పోలీస్ ఆఫీసర్ కుమారుడు రాహుల్ పాత్ర కూడా ఐడెంటిఫై అవడంతో ప్రస్తుతం అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సో ఈ ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కొడుకులు తమ తండ్రులకు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలను అడ్డుపెట్టుకొని ఇటు డ్రగ్స్ దందాలో ఎవరికీ పట్టుబడకుండా వాళ్లకు ఒక హామీని ఇస్తూ ఎటువంటి ఒక డ్రగ్స్ దందాకు సంబంధించినటువంటి ఆనవాళ్ళు అనేవి బయటకు రాకుండా కూడా తమ కొంత మాయ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. తాము చేస్తున్నటువంటి యొక్క చీకటి దందాను బయటకు వెలుగులోకి రాకుండా వ్యవస్థను ఉపయోగించుకొని ముందుకు పోవాలన్నటువంటి కుట్రకు పడినట్లు కూడా ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ఈగల్ టీం మాత్రం చాలా ట్రాన్స్పరెన్స్గా దీని మీద దర్యాప్తు అనేది కొనసాగిస్తూ ఇందులో పోలీసు అధికారుల యొక్క కుమారులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికే మోహన్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కొడుకు సంబంధించి అతన్ని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మరోవైపున ఇటు ఏఆర్ డీసీపీగా ఉన్నటువంటి మరొక పోలీస్ అధికారి యొక్క కుమారుడి యొక్క పాత్రను కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పుడు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రత్న, ముఖ్యంగా డిపార్ట్మెంట్లో అసలు ప్రస్తుతానికి టాక్ ఎలా ఉంది? ఎందుకంటే పోలీస్ అధికారుల కుమారులు ఒక అత్యున్నతమైన, ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి అధికారులకు సంబంధించి వాళ్ళ పిల్లలు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది డిపార్ట్మెంట్ల వైజ్ ఎలా చూస్తున్నారు? అసలు ఏంటి, ఏమనుకోవచ్చు అసలు? ప్రస్తుతం ఇది ఖచ్చితంగా పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో కొంత హాట్ టాపిక్గా మారేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కనీసం ఒక కానిస్టేబుల్ ఆ కొడుకో, లేకపోతే ఒక ఇన్స్పెక్టర్ కొడుకో, లేకపోతే ఒక ఎస్హెచ్ఓ, ఏసీపీ స్థాయి ఉన్నటువంటి అధికారుల యొక్క కుమారులు కాదు వీళ్ళు. ఏకంగా ఇటు సైబరాబాద్లో ఏఆర్ డీసీపీగా, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ డీసీపీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, అంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ల కుమారుడు, మరొక వ్యక్తి అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎస్పీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. సో ఇద్దరు కూడా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారులు. వీరి యొక్క కొడుకులే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డ్రగ్స్ కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అవటం, డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నటువంటి నిందితులతో చేతులు కలిపి ఈ డ్రగ్స్ సరఫరాలో వీళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండటంతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అవాక్కైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో దీనికి సంబంధించి చర్చ జరుగుతోంది. ఒకవైపున ఇటు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లోను, మరోవైపున సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లోను, 2 కమిషనరేట్ల పరిధిలోనూ యొక్క ప్రస్తుతం ఈ చర్చ అనేది నడుస్తుంది. ఆల్రెడీ ఈగల్ టీం జరిపిస్తున్నటువంటి ఏదైతే దర్యాప్తు అనేది ఉందో, ఈగల్ టీం చేస్తున్నటువంటి దర్యాప్తులో భాగంగానే ఆల్రెడీ మోహన్ను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కుమారుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. అతనిని తరలించి మరోవైపున ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పీడప్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలోనే నిందితుల ద్వారా వచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం మరొక పోలీసు అధికారి యొక్క కుమారుడు వేణుగోపాల్ కుమారుడి యొక్క పాత్ర కూడా వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం రాహుల్ తేజ్ను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. మొత్తానికి పోలీస్ వ్యవస్థలోనే, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఇద్దరు పోలీస్ అధికారుల యొక్క కొడుకులు యొక్క డ్రగ్స్ దందాలో పట్టుబడటంతో ఒక్కసారిగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీని మీద సర్వత్రా ఒక చర్చ అనేది నడుస్తోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈగల్ టీం యొక్క డ్రగ్స్ దందాకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఇటు గచ్చిబౌలిలో జరిగినటువంటి డ్రగ్స్ దందాలోనూ అక్కడ పలువురిని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ
సందీప్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తూ ఉన్నాడో అతన్ని పట్టుకొని ఆ వాట్సాప్ చాట్ లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ లో దాదాపు 100 మందికి పైగానే ఉన్నారు. అందులోనే 14 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అరెస్ట్ అయినటువంటి అదుపులోకి తీసుకున్నటువంటి 14 మందిలో కూడా కన్స్యూమర్స్ లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ను కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు. సో మరోవైపు ఆ ఈగల్ టీం ఆ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ లోను స్పీడప్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క మల్నాడు డ్రగ్స్ కేసుకు సంబంధించి ఇక్కడ చాలా కీలకంగా ట్రాన్స్పరెన్స్ గా దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే ఇప్పుడు పోలీసు అధికారుల యొక్క కొడుకుల పాత్రలు అనేవి బయటకు వచ్చి వారి యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు ఉందనేది కూడా దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే అసలు అంటే డ్రగ్స్ దందా నిర్వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా చాలా పగడ్బందీగా పోలీస్ వ్యవస్థలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులైతే తమ దందాను కాపాడుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది. ఒకవేళ అధికారులు ఎవరన్నా రైడ్ చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నా లేకపోతే తమను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేసినా సరే వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను తమలో యాడ్ చేసుకొని వ్యవస్థనే తమ దాకా రాకుండా దాన్ని తిప్పికొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి ఉద్దేశంలో భాగంగానే వీళ్ల ద్వారా ఆ దందాలో ఇన్వాల్వ్ చేసుకున్నారనేటువంటి అనుమానాలు అయితే కలుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు అనేది కొనసాగుతుంది కాబట్టి వీళ్ళని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించిన తర్వాత పూర్తి వ్యవహారాలు బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరో బ్రేకింగ్ లో చూస్తున్నాం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు దూకుడు పెంచారు. మరోసారి ప్రభాకర్ రావు సిట్ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఇప్పటి వరకు సాక్షుల స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టారు అధికారులు. 2023 నవంబర్లో జరిగిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంపై ప్రభాకర్ రావు స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేస్తున్నారు అధికారులు. అయితే 2023 ఎన్నికల సమయంలో ప్రజా ప్రతినిధుల ఫోన్లను ట్యాప్ చేశారు ప్రభాకర్ రావు. ఎస్ బ్రేకింగ్. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు దూకుడు పెంచారు. మరోసారి ప్రభాకర్ రావు సిట్ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఇప్పటివరకు సాక్షుల స్టేట్మెంట్స్ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టారు అధికారులు. 2023 నవంబర్లో జరిగిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంపై ప్రభాకర్ రావు స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫో అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ పవన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. పవన్, ఏం జరుగుతోంది? ప్రభాకర్ రావు వెల్లడిస్తోన్న కీలకమైనటువంటి సమాచారం ఏంటి? ఏం చెప్తూ ఉన్నారు అధికారులు? ఇంకా ఎంతసేపు ఈయన్ని విచారించే ఛాన్స్ ఉంది ఇవాళ? ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రభాకర్ రావుని సిట్ అధికారులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఎస్ఐటి మాజీ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు ఇందులో చాలా కీలకమైన వ్యక్తిగా ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు కూడా సూచించిన నేపథ్యంలో అతన్ని విచారిస్తే మాత్రము ప్రధానంగా చాలా విషయాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే ఫోన్ తో పాటు ల్యాప్టాప్ కూడా ఎఫ్ఎస్ఎల్ కూడా పంపించారు. అందులో డిలీట్ చేసిన వాటన్నిటిని కూడా రిట్రీవ్ చేయడానికి, రికవర్ చేయడానికి కూడా పంపించిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. అయితే ఇందులో చూస్తే చాలా మంది స్టేట్మెంట్స్ కూడా రికార్డ్ చేశారు. ఎందుకంటే తమ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అయ్యిందని చెప్పి కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన నేపథ్యంలో వారందరి స్టేట్మెంట్ కూడా పోలీసులు సాక్ష్యాధారాలు కూడా సేకరించిన నేపథ్యంలోనే ఒక ప్రభాకర్ రావును కూడా విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. కానీ విచారణలో భాగంగా చూస్తే ప్రభాకర్ రావు పోలీసులకు పూర్తిగా సహకరించడం లేదని కూడా తెలుస్తుంది. అయితే దీనిపైన ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు కూడా ప్రభాకర్ రావుని అరెస్ట్ చేయొద్దు అనేది మాత్రం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో దానిపైన సుప్రీంకోర్టు కూడా పోలీసులు కూడా ఆశ్రయించారు. ఎందుకంటే ప్రభాకర్ రావు పూర్తిగా పోలీసులకు సహకరించడం లేదు, అతని నాట్ అరెస్ట్ అనేది మాత్రము ఎత్తివేయాలి, అతని కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారిస్తే చాలా విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని చెప్పి ప్రధానంగా ఇటు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయమే సిట్టు కార్యాలయాన్ని కూడా అంటే జూబ్లీస్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రత్యేకంగా ఒక సిట్టు కార్యాలయం కూడా ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలోనే ఈరోజు హాజరయ్యారు. అయితే సాయంత్రం వరకు కూడా ఒక విచారణ కొనసాగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బాన్.
మరో బ్రేకింగ్. రీల్స్ కలిపిన ప్రేమ పన్నంటి కాపురంలో చిచ్చురాజేసింది. తన భర్త పరాయి యువతితో ప్రేమాయణం సాగించడం భరించలేని భార్య బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. హన్మకొండ జిల్లాలో డాక్టర్ ప్రత్యూష ఆత్మహత్య కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ప్రత్యూష మృతికి కారణమైనటువంటి నలుగురిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రత్యూష భర్త అల్లాడి సృజన్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బానోత్ శృతి, అల్లాడి మధుసూదన్, అల్లాడి పుణ్యవతిపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. డాక్టర్ సృజన్ బానోత్ శృతితో చనువుగా ఉంటూ ఇల్లీగల్ అఫైర్ కొనసాగిస్తున్నట్లుగా పోలీసులు తేల్చారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రత్యూషను సృజన్ వేధిస్తున్నాడు. తనకు విడాకులు ఇచ్చి శృతిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ తరచూ భార్యపై దాడికి పాల్పడుతున్నాడు. వేధింపులు తాళలేక ప్రత్యూష ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. దానికి ఇంటర్వ్యూలు చేయడానికి వచ్చినటువంటి బానోతు శృతి ఇలియాస్ బుట్టబొమ్మ అని చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ ఆడది ఏవైతే ఉన్నదో అది మొత్తం ట్రాప్ చేసి దాని మాయలో పడి ఈయన కంప్లీట్గా దాన్ని చేసుకోవాలని ఒక దురుద్దేశాన్ని లోపల పెట్టుకొని నా బిడ్డను కొట్టడము, తిట్టడము, ఒక రకమైన టార్చర్ చేయడము, ఈ దాదాపుగా 8-9 నెలల నుండి ఇదే జరుగుతూ వచ్చింది. నా బిడ్డనేమో మారుతాడు మా నాన్న నా పేషెంట్ అని చెప్పుకోలేకపోవడము, దాంతో నేను కూడా మాకు పూర్తిగా తెలియకపోవడం, దానివల్ల నిన్న తను ఒక చిత్రహింసల పాలు చేసి అదొక మిస్టరీ డెత్. ఎట్లా అంటే అక్కడ చూస్తే మేము పోయి చూస్తే నా బిడ్డ ఇంటి మీద మొత్తం గాయాలే ఉన్నాయి. అక్కడ జరిగింది హ్యాంగింగ్ చేసుకున్నది అన్నది అసనపర్తి విల్లా లోపల, అటువంటిది అక్కడ బాడీ లేదు. సార్ అపోలో హాస్పిటల్ అనే బాడీ ఉన్నది, అది కూడా వీడు ఇన్ఫామ్ చేయలేదు. మాకు పక్క ఇంటి వాళ్ళు మాకు ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. మేము తెలుసుకొని పోయేసరికి పాపం ఒంటి మీద మొత్తం గాయాలు, మొత్తం బ్లీడింగ్ మొత్తం ఉన్నాయి. ఇట్లా ఏసీపీ గారిని తర్వాత సిఐ గారిని వాళ్ళని జరిగితే వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయింది. వాళ్ళు మంచి చర్యలే తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు పూర్తి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మెడికవర్ రీల్స్ కలిపిన ప్రేమ పన్నెండు కాపురంలో చిచ్చురాజేసింది. తన భర్త పరాయి యువతతో ప్రమాణం సాగించడం భరించలేని భార్య బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. హన్మకొండ జిల్లాలో డాక్టర్ ప్రత్యూష ఆత్మహత్య కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ప్రత్యూష మృతికి కారణమైన నలుగురిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫో అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ చంద్రశేఖర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. శేఖర్, ఈ కేసులో పురోగతి ఎంతవరకు సాధించారు పోలీసులు అండ్ అప్డేట్స్ ఏంటి? రమణ, ఏదైతే హన్మకొండ జిల్లాలోని అసన్పర్తికి చెందిన డాక్టర్ ప్రత్యూష ఎవరైతే నిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో, నిన్న మృతి చెందారు. ఈ విషయంలో డాక్టర్ ప్రత్యూష తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో పద్మావతి, తను నిన్న పోలీసులకు కంప్లైంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. పోలీసులకు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ లో ఇటు అల్లాడి సుజన్, డాక్టర్ అల్లాడి సుజన్ వాళ్ళ అల్లుడు, అలాగే అల్లాడి సుజన్ కి సంబంధం ఉన్న బానోతు శృతి ఎవరైతే పుట్టబొమ్మ పేరుతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నారో, సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేసే అమ్మాయి పేరు, అలాగే అల్లాడి మధుసూదన్, అల్లాడి సుజన్ వాళ్ళ నాన్న, అల్లాడి పుణ్యావతి, అల్లాడి సుజన్ వాళ్ళ అమ్మ, ఈ నలుగురి పైన కంప్లైంట్ చేశారు. ఈ నలుగురు చేయబట్టే తన కూతురు మృతి చెందింది. తన మృతిపై అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇటు అల్లాడి సుజన్ కి ఇటు ప్రత్యూషకి 2017లో పెళ్ళైంది. వారికి 2 పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక అమ్మాయికి 2018లో పుట్టింది, 7 సంవత్సరాల వయసు. ఇంకొక పాప 2025 జనవరిలో, అంటే 6 నెలలు నిండిన పాప కూడా ఉంది. 2 పిల్లలు ఉన్నారు. తన అల్లుడు ఎవరైతే ఉన్నారో తను ఈ యొక్క బానోతు శృతితో కొంత అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని మా అమ్మాయిని పలుమార్లు వేధిస్తున్నాడు, తనని కొట్టడం జరుగుతుంది. ఆ పిల్లలని మా అమ్మాయిని అశ్రద్ధ చేస్తున్న విషయంలో వారిద్దరికి కొంత వివాదం నడుస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఎవరైతే ఆ శృతితో అక్రమ సంబంధం ఉండకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి అడిగిన నా కూతురుపై పలుమార్లు దాడి చేశారు. అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన 13వ తారీఖు ఈవినింగ్ జరిగిన గొడవలో కూడా మా అమ్మాయికి దాడి చేయడం వల్లే మృతి చెందింది. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న గొడవ విషయంలో వారి తల్లిదండ్రులు మధుసూదన్ పుణ్యవతి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ వారు వారి కొడుకే మద్దతుగా పలికారు తప్పించి ఆ కొడుకుని మందలించడం కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదని చెప్పలేదు. వీరి 4 వేధింపుల వల్లనే మా అమ్మాయి చనిపోయింది. మా అమ్మాయి చనిపోయింది అనే దానికంటే కూడా వీరే మా అమ్మాయిని చంపి ఆ ఫ్యాన్ కి ఊరేసి ఉంటారేమో అని వారు కొంత అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి చనిపోయినట్లుగా ఎవరైతే ఈ సుజన్ వాళ్ళ స్నేహితుడు ఫోన్ చేసి
ఎన్ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్కి రావాలనగానే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. వెళ్ళేసరికి మా అమ్మాయి చనిపోయి ఉంది, ఇలా పై అంతస్తులోకి వెళ్ళి రూమ్ లో ఉరేసుకుందని చనిపోయిందని చెప్పారు. కానీ చూస్తే ఒంటి నిండా గాయాలున్నాయి. ఈ గాయాల కారణంగానే వీరు కొట్టడం వల్లనే మా అమ్మాయి చనిపోయింది. అంతేకాదు ఈ భానుతో శృతికి ఫోన్ చేసి మా అమ్మాయి మా ఆయన జోలికి రావద్దు, మీరిద్దరు ఇలాంటివి చేయొద్దు అని అడిగినందుకు తను చంపేస్తాను అని ఇష్టం ఉన్నట్లు బూతులు తిట్టడం జరిగింది. అదే విషయంలో మా అల్లుడు కూడా నువ్వు ఇంకోసారి శృతి విషయంలో మాట్లాడితే నేను నీకు విడాకులు ఇచ్చేస్తా అని మాట్లాడడంతో ఈ వారి మధ్య వివాదం అయితే జరుగుతుందని చెప్పేసి ప్రత్యూష తల్లి పద్మావతి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పైన అయితే అసన్పర్తి పోలీసులు అయితే 4 పైన ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. సుజన్ తల్లిదండ్రులతో పాటు భానుతు సీత పైన కూడా ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. ప్రస్తుతం వారు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు, వారిని విచారిస్తున్నారు. విచారించి వారిపైన చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఒక రీల్స్ అమ్మాయి చేయబట్టి తన వల్ల 2 యువ డాక్టర్ల జీవితం అయితే ఆగమైపోయింది. ఇటు ప్రత్యూష మృతి చెంది 2 పిల్లలు అనాథలైపోయారు. ఇటు డాక్టర్ సుజన్ కూడా ఇటు కేసులో పాల్గొనడం అయితే ఓ విషాదాన్ని అయితే మీనింగ్ ఒక వైద్య వృత్తిలో ఉన్న డాక్టర్ కూడా ఇలా చేయటము కొంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ప్రస్తుతానికైతే వారిపైన చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకొని నాకు న్యాయం చేయాలని తన తల్లి అయితే పోలీసులని వేడుకుంటుంది. రమణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శేఖర్. ఇక మంచిర్యాల జిల్లాలో మెట్రిక్ హాస్టల్స్ లో విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులకు 7 నెలలుగా వేతనాలు అందడం లేదు. దీంతో కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా తమ సమస్యను పరిష్కరించడం లేదని వాపోతున్న కార్మికులతో మా ప్రతినిధి అరుణ్ కుమార్ ఫేస్ టు ఫేస్ చూద్దాం. పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టళ్లలో విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆ కామాటి ఆయలతో పాటు కుక్కులతో పాటు కార్మికులకు కూడా గత 7 నెలల నుంచి కూడా జీతాలు లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. తమకు అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా కూడా తమ సమస్యను అయితే పరిష్కారం కావడం అయితే వీళ్ళు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మన దగ్గర కొంతమంది మెట్రిక్ హాస్టళ్లలో విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఉన్నారు. నిజంగా వీళ్ళు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంది, వీళ్ళ సమస్య ఏందనే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఏంది ఎన్ని నెలల నుంచి మీ సమస్య ఉన్నది, ఎందుకు మరి జీతాలు రావడం లేదు, అధికారులు అయితే ఏమంటున్నారు? 7 నెలల నుంచి జీతాలు రావట్లేదండి. అధికారులను అడిగితే బిల్లులు కాలేదమ్మా, మేము చేస్తున్నాము, బడ్జెట్ లేదు అనే కారణాలు చెప్తున్నారు. ఇక మాకు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కదానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు చెప్పండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు? మేము ఇప్పుడు మాత్రం మాకు జీతాలు లేకుండా ఇంట్లో రెంటు పిల్లలకు మాకంతా బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. 2 నెలల సంది మాకు జీతాలు లేకపోతే ఎవరికైనా ఇబ్బంది అవుతుందా కాదా? రెంట్ మాకు ఖాళీ చేయమంటారు. మేము ఎట్లా ఏం బతుకు ఏం పెట్టుడు మాకు రెంట్ లేనిది. రెంట్ ఉంటేనే కదా మేము పని చేయగలుగుతాం, రెంట్ కడితేనే కదా పని చేయగలుగుతాం. వచ్చి మాకు రెంట్ కట్టుకోకుండా వాళ్ళు ఖాళీ చేయమనడు, మాకు జీతాలు రాకపోవడు, మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏం కోరుకుంటున్నారు అధికారులు? మాకు జీతాలు కావాలనుకుంటాను. 2 నెలలకు మాకు జీతాలు అయితే మాకు బాగుంటుంది సార్. దీనికి సంబంధించి మన దగ్గర మరికొంతమంది కార్మికులు చెప్పండి, మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు? 7 నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోతే ఇల్లు గడిచే పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది, నిజంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు? ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎవరిని అడిగినా అసలు స్పందించట్లేదు. మీ ఇష్టం ఉంటే చేయండి లేకపోతే లేదనే రేంజ్లు ఉన్నారు మా అధికారులందరూ. మేము హాస్టల్ బంద్ పెట్టడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ ఎందుకు పిల్లలు నష్టపోతారని చూస్తున్నాం మేము. లేకపోతే ఈ పాటికి అసలు బంద్ పెడతాం. మొన్న 2 రోజుల క్రితమే మా సార్ బంద్ పెడతాం అంటే నేను స్పందించుతాను పిలిపించిండు, అసలు తప్పించుకొని వెళ్ళిండు. అట్లాంటి పరిస్థితులు అయితే మేము కూడా 2-3 రోజులలో బంద్ పెట్టడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం. 7 నెలల నుంచి వీళ్ళకు నిజానికి కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. కుటుంబాలు గడవడం కష్టంగా మారిందని చెప్తా ఉన్నారు. అధికారులు మీరు ఏమి డిమాండ్ చేస్తే వీళ్ళ పక్షాన ఎట్లా మీరు పోరాటం చేసే పరిస్థితి చేస్తారు? ఈ వ్యవస్థ మారాలని పోరాటం చేస్తున్నాం. ప్రధానంగా SCDD కంట్రోల్లో పనిచేస్తున్న పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టళ్లలో పనిచేసే హాస్టల్ వర్కర్స్, డే వాచ్మెన్, నైట్ వాచ్మెన్, కుక్కు, కామాటి, అదేవిధంగా స్వీపర్ అండ్ స్కావెంజర్స్ గత 7 నెలలుగా వేతనాలు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాస్తవంగా ఈ కార్మికులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా అన్యాయం చేస్తుంది. 3 నెలలకు ఒకసారి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసే సిస్టాన్ని పెట్టుకున్నది. ఏదైనా కార్మికునికి నెల ఇస్తే బాగుంటుంది, కానీ 3 నెలలకు ఒకసారి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయడం అనేది గవర్నమెంట్ పొరపాటు. ఏజెన్సీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డ తర్వాత కూడా ఏజెన్సీలు వేతనాలు చెల్లించకుండా నెలల తరబడి గడిపేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇదంతా గవర్నమెంట్ వైఫల్యము, గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేదు. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ వైఫల్యాన్ని సరిదిద్దుకొని, గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ సరిదిద్దుకొని ఈ వర్కర్స్కు ప్రతి నెల వేతనాలు చెల్లించాలంటే కలెక్టర్ ఖాతా నుంచి డైరెక్ట్ బిల్లులు ఏ కార్మికుడు ఏ కార్మికురాలు ఎన్రోల్ చేసింది అనేది డైరెక్ట్ అకౌంట్స్లో నుంచే, కలెక్టర్ అకౌంట్స్ నుంచి వేతనాలు చెల్లిస్తే ఈ పరిష్కారము
ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. లేకపోతే కార్మికులు నెలల తరబడి వేతనాలు రాక నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడాల్సినటువంటి గురి అవుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ సిస్టాన్ని మార్చి ప్రతి నెల వేతనాలు చెల్లించేటటువంటి విధానాన్ని తీసుకురావాలని భారత కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య IFT డిమాండ్ చేస్తుంది. రైట్గా ఏదైతే బాధిత కార్మికులు అయితే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ఏదైతే ప్రభుత్వం అధికారుల నిర్లక్ష్యంతోనే తమకు వేతనాలు రావడం లేనైతే వీళ్ళు తెలుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికైనా కూడా ప్రభుత్వం అధికారులు చొరవ తీసుకొని కూడా తమకు రావాల్సిన వేతనాలను వెంటనే అందించాలని అయితే వీళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని అధికారులు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అరుణ్ కుమార్, రాజ్ న్యూస్, మంచిర్యాల జిల్లా.